டெஸ்ட் சற்று நேரம் நம்ம தேவன் சமூகத்தில் மௌனமாக இருப்போம். Let us be silent in the presence of the Lord, confessing our sins before the service starts. Before we start the service, we will read Nehemiah chapter 1, verses 8 to 10. Nehemiah chapter 1, verses 8 to 10. Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Now these are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hands. Jebipo. நன்றி ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்திற்காக நன்றி, கொண்டது வந்ததுக்காக நன்றி. Lord, we pray as we read through your word, Lord Father, we pray that we come as one, Lord Father, confessing our sins that we have done, Lord. Father, we pray that, Lord, you will forgive us, Lord Father. And Lord, we pray as your word says, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit away from us, Lord. Father, we pray that we confess all our sins that we have done, Lord Father. As Nehemiah confessed his own sin, Lord,
Lord, though Nehemiah was a holy person, Lord, but he did not see the sins of his neighbors, Lord. He did not see the sin of his nation, Lord, but he looked through himself, Lord, and saw his own sin, and he confessed his sin, and you set him free, Lord Father. Lord, we pray as a church today, we confess our sins in order, Lord Father, to see the year of reviving, restoring, and renewing, Lord. We pray that you will give us the strength through our repentance, Lord Father, to build the walls of Jerusalem within our family, within our church, Lord Father. Give us the strength, O Lord Father, for Lord, we rely upon your strength. And through you, Lord Father, we know that great miracles will take place, Lord Father. But Lord, the fundamental thing, Lord Father, of great miracle, Lord, of great breakthroughs, Lord, is, Lord, that we come in humility and confess our sins, Lord. Father, we pray that all sins that is brought to remembrance right now, Lord, in the name of Jesus, Lord, we confess it, and we pray in his name we ask for forgiveness, Lord Father. Lord, we pray that, Lord, we are living, Lord Father, in borrowed times, Lord. You have extended the grace, Lord Father. We pray in Jesus' name that we will take every second, every minute, every hour, and every day, Lord, seriously, Lord Father, coming to you, Lord Father, and seeking your will, that what you want us to do. And we pray, Father, give us the strength to execute the will that you have given us to do, Lord Father. We put all our will, all our preference aside, Lord, and we come, Lord, as in unity, Lord Father, to see what you want, Lord Father. We pray, give us, Lord, the sensitivity in our spirit to know, Lord Father, what is the heartbeat of yours, Lord Father. Oh, glorious Jesus, we worship you this morning. Holy Spirit, we pray that you will move mightily in this service, Lord Father. That, Lord, we pray that, Lord, our eyes will see your salvation, Lord Father. Oh, we give you praise, we give you praise, we give you praise, Lord. Take control, Lord Father. You lead according to your will. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Church, we shall rise to sing hymn 5, Holy, 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 and then followed by praise and worship. Sabayaga nindru, Pamalai 5, Tooya, Tooya, Tooya.
morning. So nice to see so many happy, smiling faces. I just wanted to share a small testimony. This is something that happened during our Thailand mission trip. So before I went to the camp, I was going through an addiction. It's a sin against your body, and I told God, I don't think you can fix me. I don't believe you can. And during the camp, and it's not just the camp, I told God, this is the last time. I can't go many camps, revival this, revival that. I don't think it works anymore. But God will meet you where you ask. When you tell Him, Lord, I want you to change me now, this is the moment, He will. And church, I ask you today, use this worship, ask God. Come, He will come down. I feel His presence here. I don't know about you, but He is here. In the நாளில் செய்யுமே, இறங்கி வந்து செய்யுமே. Amen. Our God is so big. He's so good. He's the biggest God on this earth. He's the one and only God. So let's worship Him. இந்த பூமி அனைத்துக்கும் ராஜா நீதானே.
Yes, Lord Father, you're the King of Kings. Rajadi Rajan, Devadi Devan, Neere Andavare. Yes, Lord Father. And Lord, your eyes are upon us, Lord Father. Your children are here seeking your face, Lord Father. And you are here to look at them and tell them that you love them, O Lord. Lord, you are the God who sees. Lord, you are the God who sees me. When no one else would look at me, you saw me. Yes, O Lord Jesus. but you, O Lord Father. Yes, Lord Jesus, you're so good. நீ நல்ல நேசரே அப்பா. நீங்க நல்லவர், வல்லவர், என்றென்று மாறாதவர் அப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கும் அப்பா. Yes, Lord Father. Lord, if you can restore my broken heart, O Lord Father, you can restore this church, O Lord Father. Lord, we want to pray revival. We want to pray for your people to arise, O Lord Father.
Lord, they are sitting broken, O Lord Father. But Lord, you are always on time. You're not following us. You're not following man, O Lord Father. In all, in your plan, in your will, O Lord Father. Yes, O Lord Jesus. I just want you to pray in this next song. Just worship Him. Just seek Him. Anything you want to ask, now is the time. Abide in Him and He will abide in you. Yes, O Lord Jesus. Speak to your people, O Lord Father. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you saved me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I will be still and let it work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, I was blinded by fire. You were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on Remember how you carried when I couldn't take a stand, and I remember how you loved me when I couldn't love myself. Oh, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went in the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. Lord, you are so faithful, God. Oh Lord, you keep me and you sustain me. Lord Jesus, ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நீங்க நல்லவர் அப்பா. எல்லாம் துதிக்க உங்களுக்கு செலுத்திக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் அப்பா. Lord Jesus, we praise you, Lord Father, for your goodness in our hearts, Lord Jesus. there's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that I didn't see you through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that I didn't see you through, God. I worship
are worried, O Lord Father, they will lean on you, O Lord Father. Lean not on our own understanding, O Lord Father, but lean on you. Cast all our anxieties onto you, O Lord Father. Lord, your word is so powerful, O Lord Jesus. Lord, you are the King of Kings. Lord, you are our righteousness, Lord Father. You are our healer, you are our teacher, you are our counselor, Father. You are our Father, our Father. You sent your Son to die for us, for our sins, O Lord Father. We did not deserve it, Lord Father. But Lord, we seek you today, O Lord Father. Nire en tanjam appa. Nire en kote appa. Nire en raja appa.
our all. Everything that we have, Lord, it is of you, Lord. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் உம்முடையது ஐயா, எங்களுடையது அல்ல. உம்முடைய கிருபை தயவு எங்களோட இருப்பதனால ஆண்டவரே நாங்கள் பாக்கியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். We are blessed because of your mercy and grace, Lord. We are blessed because you, Lord, you are the source of all things, Lord. ஆண்டவரே, எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தர் நீர் ஐயா. இந்த காலைவேளையிலே உம்மை தேடுகிறோம் ஐயா. எங்களுடைய எண்ணம் உள்ளம் உம் பக்கமாக திரும்ப நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. எல்லாத்தையும் விட எங்களுக்கு கிருபை பலன் தாரும் சுவாமி. Give us the strength, Lord. Give us the grace to give up everything, Lord, so that you will be indeed, Lord, our fortress, our deliverer. You will be our foundation, Lord. ஆமையா, எங்களுடைய மதிலாக நீர் இருக்க, எங்களுடைய அஸ்திபாரமாக நீர் இருக்க எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே எங்களுடைய எண்ணங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நீர் அதிகமாக தங்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, live in our hearts, Lord. Live, Lord, in our mind, Lord. Let us be absorbed, Lord. Oh, let us be soaked, Lord, in your presence, Lord. We desire this presence of yours, Lord. உம்முடைய சமூகத்தை நாங்கள் அதிகமாக வாஞ்சிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்தை போல வேறு ஒரு சமூகம் இல்லையா. உம்முடைய பிரசன்னத்தை போல வேறு ஒரு பிரசன்னம் இல்லையா. Lord, we know there is no other presence as your presence, Lord. There is no other place, Lord, but to be in you, Lord. Oh, embrace us, Lord. Embrace us with your love, Lord. Embrace us, Lord, with your strength. Let your comfort, your consoling presence, oh yes, Lord, surround us. இந்த நாளிலே உம்முடைய ஆண்டவரே அடைக்கலம், கோட்டை, துர்கமான தேவனாக இருக்கிற உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஐயா. எங்களை அண்டிக் கொள்ளட்டும் ஐயா. எங்களுக்கு ஆறுதலாய் இருக்கட்டும் ஐயா. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உம்மையே உயர்த்துகிறோம். எல்லா துதி கனம் மகிமை உமக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். நாம் அமரலாம். தொடர்ந்து ஜெபநிலையிலே நாம் இருப்போம். கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. Thank you, Jesus. ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, கிருபை நிறைந்த தேவனே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தையே உயர்த்துகிறோம் அப்பா. இந்த காலை வேளையிலும் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உம்மை தொழுது கொள்ள, உம்மை ஆராதிக்க, ஆண்டவரே உம்மை கனப்படுத்த எங்களுக்கு தந்த இந்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்திற்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்ன தேவன் எங்களோடு இருந்து இம்மட்டும் காத்து வழி நடத்தி வருவதற்காக உமக்கு கொடான கோடி சோஸ்திரம் அப்பா. உடைய மகா கிருபையினால் நீர் எங்களை மீட்டு கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி ஆண்டவரே அப்பா, நீர் எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை தந்ததற்காக நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, பாவத்தின் சாபமாகிய மரணத்தை நீர் சிறுவிலே ஏற்றுக்கொண்டீரே. நீர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் மரணத்தை ஜெயித்து உயிர் தெழுந்த ஜீவனுள்ள தேவன் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், சொத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீர் பரத்துக்கேறி பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறீரே. ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். உடைய நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் ஆண்டவரே. இயேசு என்ற நாமத்தில் எல்லா முழங்காலும் முடங்கும் ஆண்டவரே. எல்லா நாவுகளும் நீர் கர்த்தர் என்பதை அறிக்கையிடும் ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்த நாமத்தையே உயர்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. உம்மை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட உடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை தந்ததற்காக நன்றி அப்பா, நன்றி கர்த்தாவே, நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுக்குள்ளாக நித்திய ஜீவனாய் கர்த்தராய் இயேசுவே நீர் இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்த ஆவியை எங்களுக்கு தந்து எங்களை முத்தரித்ததற்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி அப்பா. உடைய பிள்ளைகளாக உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்கினதற்காக நன்றி. இம்மட்டும் காத்து வழி நடத்தி வருவதற்காக
உமக்கு கொடானு கோடி சோஸ்திரம் ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே எங்கள் வாழ்க்கையிலே மகிமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. உடைய மகிமையின் பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களை முற்றுமாய் ஆட்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த காலை வேளையிலும் நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போதும் இந்த அருமையான திருச்சபைக்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் அப்பா. இந்த திருச்சபை உம்முடையது ஆண்டவரே. உடைய பிள்ளைகளை உடைய ரத்தத்தால் நீர் ஆண்டவரே மீட்டு கொண்டீர் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் உமக்கு சொந்தமானவள் கத்தாவே. உமக்கு நன்றி அப்பா, நன்றி. நாங்கள் விழுந்தாலும் நேரங்களை தூக்கி எடுப்பீர் ஐயா. உடைய அன்பு களவே இல்லை, இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை கத்தாவே. உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம். இம்மட்டும் இந்த திருச்சபையை வழிநடத்தி வருவதற்காக உமக்கு நன்றி கத்தாவே. நன்றி அப்பா, நன்றி கத்தாவே. இந்த திருச்சபையிலே நீர் தந்திருக்கிற அருமையான ஊழியக்காரர்களுக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, அவர் மென்சன்றாயிருக்காக நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் அவரை முற்றுமாக ஆட்கொண்டு வழிநடத்தி வருவதற்காக நன்றி அப்பா. உடைய வார்த்தை நீர் போதிக்க ஆவியானவர் வழிநடத்துவதற்காக நன்றி கத்தாவே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி கத்தாவே. தொடர்ந்து ஆண்டவராகிதவனே நீர் வல்லமையாய் ஒரு எடுத்து உபயோகம் ஆண்டவரே. வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக, கட்டுகளை உடைத்து ஜனங்களை விடுதலையாக்கி ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா அவருக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தாங்க ஆண்டவரே. சரத்தில் இருக்க பலவீனங்களை ஆண்டவரே நீர் எடுத்து போடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கண்ணில் நல்ல பார்வை நீர் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிங்க அப்பா, ஆசீர்வதிங்க. வெளியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அருமையான மனைவி லிண்டாவிய மகனையும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. கிருபையாய் அவளை வெளியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அவளையும் கிருபையாய் ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, ரெவரண்ட் ஜான்காக ஜெபிக்கிறோம். உடைய கிருபை ஆண்டவரே இந்த ஐயாவோடு இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. தொடர்ந்து உடைய கரங்களிலே வல்லமையாக எடுத்து உபயோகித்து வருவதற்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் அப்பா. தொடர்ந்து அவருக்கு நல்ல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் காத்துக்கொள்ளுங்க. பிள்ளைகளையும் குடும்பத்தையும் கூட உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம். அவளையும் கிருபையாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வெளியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. இந்த திருச்சபையிலே நீர் ஊழியத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட மூப்பர்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீரே ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை தந்தீர் ஐயா. ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளை உடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. தங்களுடைய மனதின் எண்ணங்களின்படி அல்ல அப்பா, உம்முடைய சுத்தத்தின்படி எல்லா காரியங்களையும் செயல்படுத்தத்தக்கதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆட்கொண்டு வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவளையும் அவள் குடும்பத்தையும் கிருபையாய் வேலையடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆண்டவரே, இந்த திருச்சபையிலே இந்த நாளில் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. உம்மை தேடுகிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் கத்தாவே. நன்றி அப்பா, நன்றி. இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் அறிவீரையா. ஒவ்வொருடைய தேவையும் நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே. பலவீனங்களை அறிவீர் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில் நீர் காண்கிற தேவன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் நீர் காண்கிற தேவன் ஆண்டவரே. இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவன் அப்பா. இந்த வேளையில் உம்முடைய சமூகத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் வந்திருக்கும் போதும் கிருபையாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை தொட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. குறைகளை நீக்கும் ஆண்டவரே. குறைகளை நீக்குகிறவர் நீர் ஆண்டவரே. எல்லா குறைகளையும் நீக்கி ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சரத்தில் இருக்கிற பலவீனங்கள் இயேசு நாமத்தில் அகன்று போகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நேர் ஆண்டவரே, எங்கள் உம்முடைய தழும்புகளால் எங்களுக்கு சுகத்தை தந்தீரே. உமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த வேளையிலும் பலவீனமாய் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய கரம் தொடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சரத்தின் பலவீனங்களை நீர் எடுத்து போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக கர்த்தாவே. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. ஆண்டவராகிய தேவனே, பிசாசானவர் யாரை வஞ்சிக்கலாம் என்று வகை தேடி கொண்டு இருக்கிறான் ஐயா. நீரே குடும்பத்தை வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய பிள்ளைகளும் வார்த்தையில் நிறுத்திருந்து எப்போதுமே மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, குடும்ப ஜெபத்தை செய்து ஆண்டவரே உமக்குள்ளாக இணைந்திருந்து எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்க நீ கிருபை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. ஆசீர்வதிங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்க. வீட்டிலும் வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாய் இருக்கத்தக்கதாக உடைய ஆசீர்வாதம் உடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் உடைய வார்த்தை நீர் பேசும்போதும் ஆண்டவரே எங்கள் செவிகளை திறந்தருளும் ஐயா. எங்கள் இருதயத்தை மூடி கொள்ளாதபடி ஆவியானவரே எங்கள் செவிகளை திறந்து விடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை அடைத்துக் கொள்கிற ஜெபம் அருவருப்பானது என்று சொன்னீரே ஐயா. எங்கள் ஜெபம் அவருக்கு முன்பாக அருவருப்பாக போய்விடக் கூடாதே கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, உம்முடைய செவிகளை சார்த்து கவனமாக உம்முடைய வார்த்தை கேட்க இந்த நாளிலும் கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. பயபக்தியோடு உம்முடைய வார்த்தை கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. உடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக கிரியை
கிரியை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, நீரே எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. நீரே எங்களை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. உடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நாங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் ஐயா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி, எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து கர்த்தராகிய தேவனே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வருகை நாட்கள் சமீபம் என்று அறிகிறோம் ஐயா. எத்தனையோ மக்கள் உம்மை அறியாமல் இருக்கிறார்களே ஆண்டவரே, உம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்களே. இந்த தேசத்திலும் எத்தனையோ மக்கள் உம்மை அறியாமல் இருக்கிறாள் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவராகிய தேவனே, திருச்சபையிலே ஒரு எழுப்புதலை அனுப்பும்படி ஆட்சிபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எழுப்பி விடும் ஆண்டவரே. நாங்கள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிற காலம் இது அல்லையா ஆண்டவரே. நாங்கள் எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒளி கொன்றி போய்விடக்கூடாது ஆண்டவரே, மங்கி போய்விடக்கூடாது கர்த்தாவே. நீர் எழுப்பி விடும்படி ஆட்சிபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த திருச்சபையின் ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எல்லா திருச்சபையின் ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எழுப்பி விடும் ஆண்டவரே. நீ மங்கி எறிகிற திரியை அணையாத தேவன் ஆண்டவரே. நெறிந்த நாளிலே முடியாத தேவன் ஆண்டவரே. நீ தூக்கி விடும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உமக்கென்று எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, இந்த திருச்சபையில ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எங்களை தாழ்த்த உதவி செய்யுங்கப்பா. உடைய முகத்தை தேட உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. எப்போதும் உம்மை தரிசிக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, ஜபாவி ஊற்றும் ஐயா, ஜபாவி ஊற்றும் ஆண்டவரே. விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றும் ஆண்டவரே. திருச்சபையிலே விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றும் ஆண்டவரே. ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. ஜபிக்கும் போது கட்டுகள் உடையும் ஆண்டவரே. ஜபிக்கும் போது வழிகளை திறக்கும் ஆண்டவரே. ஜபிக்கும் போது உடைய நாமம் மகிமைப்படும் ஆண்டவரே. ஜபாவி ஊற்றும் ஐயா, ஊற்றும் ஆண்டவரே, ஊற்றும் ஆண்டவரே. இல்லங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. ஜபாவி ஊற்றும் ஐயா. வங்கி போன இருதயங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் ஐயா. இந்த திருச்சபையிலே ஜபாவியை ஊற்றும் ஐயா, ஊற்றும் ஆண்டவரே, ஊற்றும் ஆண்டவரே. நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் நேர் இந்த ஜபாவியை ஊற்றும் ஐயா. முழங்கால்கள் முடங்க வேண்டும் ஆண்டவரே. இது ஜபிக்கிற காலம் ஆண்டவரே. இதுமை நோக்கி பார்க்கிற காலம் ஆண்டவரே. இது அசதியா இருக்கிற காலம் ஐயா. இல்ல ஐயா ஆண்டவரே, எங்களை எழுப்பி விடும் ஆண்டவரே. எழுப்பி விடும் ஐயா ஆண்டவரே. உமக்கென்று எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்தில் உம்மை மயப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. கட்டுகள் உடைக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. சுவிசேஷத்தின் ஒளி ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே. ஒரு எழுப்புதலை இந்த திருச்சபையை அனுப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்மை விட்டு விலகி போன மக்கள் ஆண்டவரே, உலகத்தின் பின்னாலும் சென்று கொடுக்கிற மக்கள் ஆண்டவரே, மனம் திரும்பி விடத்தில் வர வேண்டும் ஐயா. மனம் திரும்பி விடத்தில் வர வேண்டும் ஆண்டவரே. அவ்வியானவரே, அசைவாடும் ஆண்டவரே, அசைவாடும் ஆண்டவரே. பின்மாறி மழையை ஊற்றும் ஐயா, ஊற்றும் ஆண்டவரே. பின்மாறி மழையை ஊற்றும் ஆண்டவரே. அவியை மனை போல ஊற்றும் ஆண்டவரே. எழுப்பி விடும் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. இந்த தேசமை அறிகிற அறிவிலே நிறுவப்பட வேண்டுமே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களையும் எடுத்து உபயோகம் ஆண்டவரே. உடைய கரத்தில் எடுத்து உபயோகம் ஆண்டவரே. உடைய சுத்தத்தின்படி உபயோகம் ஆண்டவரே. உடைய விருப்பத்தின்படி எங்களை வணையும் ஐயா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த வருடத்தில் ஆண்டவரே, நீர் பெரிய அறுவடை தருவீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வெளிப்புற ஊழியங்கள் தொடங்க இருக்கும் போதும் கர்த்தர் ஆண்டவரே அந்த ஸ்தலங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அந்த இடத்துக்கு ஊழியரை அனுப்பும் ஆண்டவரே. அந்த இடத்தை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா, அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக இந்த திருச்சபையின் எல்லைகளை விஸ்தாரப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எல்லைகளை விஸ்தாரப்படுத்தும் ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்த நாமம் மயப்படுவதாக எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே மயப்படுவதாக உமக்கே துதி கன மகிமையெல்லாம் செலுத்துகிறோம் அப்பா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை அவரும் சேர்ந்து சொல்வோம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செலுக்க நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் இடைவெளே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். Church, we shall rise to sing lyric 134. சபையாக நின்று கீர்த்தனை 134வது கீர்த்தனை சர்வலோக தீபா. We will take our tithes and the offering now.
அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளில் எடுக்கப்பட்ட காணிக்கைக்காக, தசம பாகத்திற்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகள் கொடுத்தார்கள் ஐயா, மனதார கொடுத்தார்கள் ஐயா. ஆண்டவரே, நீர் மனதார அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீர் என்று விசுவாசித்து இந்த காலகட்டத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு சம்பாத்தியத்தையும் நீர் மிகுதி பண்ணத்தக்க இந்த புது வருஷத்தில் ஆண்டவரே புதுமைகளை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்து வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that you will bestow newness, Lord, in the life of your people, Lord, as they have given to you generously, Lord. Bless them generously also, Lord. And we pray, we ask, Lord, that in every aspect of your children's life, you will bring elevation, Lord. You will bring goodness, Lord. You will bring great blessings, Lord. Lord, let your children, Lord, be lifted up, Lord, in the midst of everyone else, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் உயரணும் ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகள் நன்மைகளை ருசிக்கணும் ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகள் சுதந்திரவாளிகளாக காணப்பட வேண்டும் சுவாமி. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில என் கர்த்தர் என்னை விடுதலையோடு வைத்திருக்கிறார், என்னை தரலான நிலையிலையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மை வாழ்த்த வேண்டும் சுவாமி. ஆகையால் இந்த சபையை நீரே அணைத்து கொள்ளும் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். Just we remain standing. We will read, the Bible reading will be read to us now. Isaiah chapter 57 verses 15 to 21. ஏசாயா 57வது அதிகாரம் வசனம் 15 இருந்து 21 வரை. Isaiah chapter 57 verses 15 to 21. Praise the Lord. இன்று காலை ஆராதனைக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் ஏசாயா 57ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 முதல் 21 வரை. வசனம் 15. நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமும் உள்ளவராகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார். உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பண்ணின ஆவியுள்ளவர்கள் இடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன். நான் எப்போதும் பலக்காட மாட்டேன், நான் என்றைக்கும் கோபமாய் இருப்பதும் இல்லை. ஏனென்றால் ஆவியும் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்களும் என் முகத்துக்கு முன்பாக சோர்ந்து போகுமே. நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் கடும் கோபமாகி அவர்களை அடித்தேன். நான் மறைந்து கடும் கோபமாயிருந்தேன். தங்கள் மனம் போன போக்கிலே மாறுபாடாய் நடந்தார்களே. அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன். அவர்களை நடத்தி திரும்பவும் அவர்களுக்கும் அவர்களிலே துக்கப்படுபவர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிப்பேன். தூரமாய் இருக்கிறவர்களுக்கும் சமீபமாய் இருக்கிறவர்களுக்கும் சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறும் உதடுகளின் பலனை சிருஷ்டிக்கிறேன். அவர்களை குணமாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். துன்மார்க்கரோ கொந்தளிக்கும் கடலை போல் இருக்கிறார்கள். அது அமர்ந்திருக்க கூடாமல் அதில் ஜலங்கள் சேற்றையும் அழுக்கையும் கரையில் ஒதுக்குகிறது. வசனம் 21. துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று என் தேவன் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் தாமே என் திருவசனம் மூலியமாக நம்மளோடு பேசுவாராக. ஆமென். Today's scripture reading is taken from the book of Isaiah, chapter 57, verses 15 to 21. For this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. I will not accuse them forever, nor will I always be angry.
for then they would faint away because of the very people I have created. I was enraged by their sinful greed. I punished them and hid my face in anger. Yet they kept on in their willful ways. I have seen their ways, but I will heal them. I will guide them and restore comfort to Israel's mourners, creating praise on their lips. Peace, peace to those far and near, says the Lord, and I will heal them. But the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. Amen. நீங்கள் அமரலாம். ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் ஆண்டவரே, எங்களோடு பேசும் ஐயா. மெய்யாகவே எங்களை எல்லா விதத்தில் எழுப்பிட இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர் ஐயா. எங்களுடைய இருதயத்தையும் ஆவியும் எழுப்பிட தேவனாக இருக்கிறீர். இந்த நாளில் சுவாமி எங்களை மீட்டு கொள்ளக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர் ஐயா. ஆமையா, நீர் மீட்டு கொண்டால் யாரும் அதுக்கு தடையாய் நிற்க முடியாது ஐயா. Lord, when you restore, Lord, nobody can stand in between, Lord. You're a God, Lord, who is the final verdict God, Lord. ஆண்டவரே, இறுதிக்கு வாக்கு குடியிருக்கிற தேவன் நீர் சுவாமி. நீர் சொன்னால் ஆகும். ஆண்டவரே, நீர் கட்டளையிட்டால் அது நிற்கும் சுவாமி. Lord, when you say, it will happen, Lord. When you command, it will stand, Lord. We thank you for your word. Even at this time, you speak, Lord, to your people, Lord. This is your people, Lord. Lord, you revive them, Lord. You restore them, Lord. And you renew them, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை எழும்பிட செய்யும், மீட்டெடும், உம்முடைய பிள்ளைகளை புதுப்பியும் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். பிரியமானவர்களே, இங்கேயே ஸ்டக் ஆயிட்டோம்னு நினைக்காதீங்க. வேதம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் வாசிக்கிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த வேதத்தை மீண்டும் மீண்டும் நாம் வாசிக்கும் போது என் தேவன் எனக்கு புதுமையான காரியத்தை காட்டுகிறார். Hallelujah. The more I read, I've already read these verses, but the more I read, God shows me different angles from the word. He shows me other things. I tell you, you cannot be complete in reading the word, because the word is so alive. Anything that is alive, how much you எவ்வளோ நீங்க கிள்ளி போட்டாலும் அது உயிரா இருக்கிறதுனால என்ன செய்யும்? வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். How much you pinch it also, because it is alive, it will continue to grow. Hallelujah. It will continue to grow. அது துளிர்ந்து வரக்கூடிய நிலையில இருக்கும். அப்ப இங்க வசனம் 16 ஆண்டவர் சொல்றார், for I will not contend forever. I will not contend forever, nor will I always be angry, for the spirit would fail before me, and the souls which I have made. Then verse 18, the Lord says, I have seen his ways and will heal him. I will also lead him and restore comfort to him and to his mourners. Your God, my God, is a God. He gets angry. He punishes, yes. He disciplines, yes. But his anger is not forever. அத்திரப்படுவார், சிச்சிப்பார், சரிங்களா? ஆனா அவருடைய கோபமோ எப்பொழுதும் உண்டதாக இல்லை. கர்த்தர் நம்முடைய வழிகளை அறிந்து அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமாங்க? இந்த வலங்கா கழுத்து உள்ளவங்க, நம்மலாம் யாருங்க? வலங்கா கழுத்து உள்ளவங்க. We are stiff necked people. That's how God calls us. We are stiff
stiff-necked people, though we are stiff-necked people, God says, I know your ways and I will heal you. And I will heal you. அவர் சொல்றாரு, உங்க வலியை நான் அறிந்து நான் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி, I will also lead him. அவனை நான் வழி நடத்துவேன். சுகம் கொடுக்க மட்டுமல்ல, ஆனா வழி நடத்துவார் என்று சொல்லுகிறார். அப்புறம் அவர் சொல்றார், and restore comfort to him and to his mourners. புலம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு இவ்விதமாக என்னத்தை மீட்டு கொடுப்பாராம்? ஆறுதல். ஆறுதலை மீட்டு கொடுக்கக்கூடிய தேவனாக அவர் இருக்கிறார். தேவஜனமே, நம்முடைய தேவன் நல்லவருங்க. எப்பொழுதும் அந்த வார்த்தை சொன்னா, God is good ன்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? All the time. Hallelujah. All the time God is good. எப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறார்? நல்லவராக இருக்கிறார். தேவஜனமே, சங்கீதக்காரன் சொல்றான், கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பார். Taste and see that God is good. God is good. He is a very, very good God. He is to bless you, not to curse you. Even he allows curse to come, but it is what? To mend our ways. ஆண்டவர் சாபத்தை விட்டாலும் எதுக்கு விடுறாரு தெரியுமாங்க? நாம் வழி தப்பி போகாதபடி நாம் நேர் வழிக்கு வர வேண்டும். His desire is that you and I must return. அவருடைய ஆசை என்ன தெரியுமாங்க? நீங்களும் நானும் திரும்பி வரணும். திரும்பி வரணும். அதுதான் அவருடைய ஆசை. ஆனா திரும்பி வருவதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? If my people who are called by my name, என் நாமத்துல என்னங்க, என் ஜனங்கள், அழைக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என்ன செய்யணும்? தங்களை தாழ்த்தணும். சரிங்களா? தாழ்த்தி பிறகு ஜெபித்து என் முகத்தை தேடணும். அப்புறம் என்ன செய்யணும்? அக்கிரமத்தை விட்டு விலகி வரணும். Must turn from their wicked ways. God wants us to turn from our wicked ways. I said this, everything starts where? In the heart. எல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது? இருதயம். சரிங்களா? இன்னைக்கு ஜெபிச்சேன், மாம்சமான இருதயத்தை கொடுக்கணும்னு. கல்லான இருதயத்தை பிடுங்கி போட்டு மாம்சமான இருதயத்தை கொடுக்கணும். நம்முடைய இருதயம் இன்னும் கல்லாக இருக்குது. அந்த கல்லான இருதயம் மாம்சமான இருதயமாக மாற்றணும். உங்களால மாற்ற முடியாது, என்னால மாற்ற முடியாதுங்க. யாரால மாற்ற முடியும்? ஆண்டவரால முடியும். ஆனா இன்னைக்கு வருஷா சொன்ன மாதிரி என்ன நம்ம செய்யணுங்க? When Varsha was worship leading, she said something beautiful. In order for us to have a heart of flesh, we must offer it. We must offer it. We must allow God. We must allow, because God gave us the free will. சுய சித்தத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கணும். என்ன இடம் கொடுக்கணும்? அதான் அந்த வேர்ட் restoration. What is that word? Restoration. மீட்டெடுப்பதுக்கு ஆண்டவர் அவரால மீட்டெடுக்க முடியும். ஆனா அவர் எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம் என் புள்ள இடம் கொடுக்குமா? ஏன்னா சுய சித்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். He has given them what? What has God given you all? Free will. He has given us the choice. God wants us to willingly open our heart and say, Jesus, I cannot, you can. Come, restore me. Restore me. Because God says He will restore them to comfort. Hallelujah. ஆறுதலுக்கென்று அவர்களை மீட்டெடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அடி எங்க வைக்கணும்னு ஆண்டவர் காட்டுவாரு.
ஆனா அந்த அடி வைக்கிறது கடமை யாருங்க? அடி எங்க வைக்கணும்னு ஆண்டவர் காட்டுவார். ஆனா அந்த அடியை வைக்கிறது யாருடைய கடமைங்க? Where you should lay your steps, next steps, God will show. But who lay that steps there? Who? You. You are the one who lay the steps there. If you don't lay it there, then you cannot say you are walking in the will of God. நீங்க அந்த அடிகளை வைக்க ஆண்டவர் வைக்க சொல்ல இருக்கிற இடத்துல வைக்கலன்னா அப்ப நீங்க சொல்ல முடியாது. என்ன சொல்ல முடியாது? நான் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக நடக்கிறேன், நான் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக நடக்கிறேன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆகையால் தேவ ஜனமே, நான் முன்ன சொல்லியிருக்கிறேன், திரும்ப சொல்றேன், திருடனே திருட்ட ஒழிக்கலன்னா திருடு என்னங்க ஒழியாது. If the thief does not regret and change his ways, theft can never be eradicated. Theft cannot be eradicated. So the thief must mend his ways, must mend his ways in order theft to be eradicated. தேவஜனமே, புடிவாதமா நம்ம தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாதுங்க. The word restore means, what is restore? நான் சொன்னேனே, restore என்று சொல்லும் போது என்ன அர்த்தங்க சொல்லுங்க? Bring back. Restore is bringing back. Restore is re-establishing. When we talk about restore, it is repair. இன்னைக்கு மீண்டும் கொண்டு வருவது, சரிங்களா? முன்ன இருந்த நிலையில மீண்டும் கொண்டு வருவது தான் மீட்டெடுப்பது, சரிங்களா? ரீஎஸ்டாப்ளிஷ். தமிழ்ல ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் என்ன சொல்லுவீங்க பஸ்? மீண்டும் மீண்டும் மீட்டுதல், அது மீண்டும் மீட்டுதல் தான். ரீஎஸ்டாப்ளிஷ், ரிப்பேர், பழுது பார்க்கறது, சரிங்களா? அது பழுதா போயிருச்சு. அப்ப அது பழுது பார்த்து மாற்ற வேண்டிய ஜாமெல்லாம் மாற்றி வைக்கும் போது அது மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாக இருக்கும். அதுதான் ரெஸ்டோர் கூடிய இருக்கிற அர்த்தம். It is returning someone or something to the former condition, place and position. Someone or something to the former condition, place and position. When that happens, the situation or circumstances is renewed. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நடக்கும்போது அந்த நிலை எப்படி மாறுதுன்னா புதுமையாய் மாறுது. அல்லேலூயா, சரிங்களா? புதுமையா மாறுது. ஒரு பழைய இன்ஜினை ஒரு புது இன்ஜின் மாதிரி ஓட்டலாம். எப்ப? ஜாமான்லாம் மாற்றும் போது. அது கூடிய இருக்கிற கெட்டு போன ஜாமான்லாம் எடுத்து புதிய ஜாமான் எடுத்து போட்டு அதை நீங்க திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா புது இன்ஜின் மாதிரி ஓடும், புது இன்ஜின் மாதிரி ஓடும், சரிங்களா? So broken walls, what Nehemiah came to restore? Broken walls. உடைந்து போக இடிந்து போன மதில்களை இவ்விதமாக பழுது பார்க்கத்தான் நெஹெமியா மீட்டு எடுக்க வந்தார். ஹல்லேலூயா, மீட்டு எடுக்க வந்தார். When you talk about broken walls, what does that mean? உடைந்து போன மதில்கள் என்று நம்ம சொல்லும் போது அது என்ன அர்த்தங்க? யாருக்கு தெரியும்? When we say broken walls, what comes to your mind? உடைந்த மதில்கள் என்று அப்படி சொன்னா உங்க சிந்தைக்கு என்ன வருது? என்னம்மா? பாழாய் போன. சரி. When we talk about broken walls, that means we are saying, it means what? It's exposed. It is what? Exposed. இன்னைக்கு உடைந்த மதில்கள் என்று சொல்லும் போது இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? திறந்த நிலையில இருக்கிறீங்க. யாருக்கு திறந்த நிலையா இருக்கிறீங்க? Who are you exposed to? Who?
your enemy. Your enemy. You know, the walls all around you is broken, but you still have the gate. Mr. Anthony, any use? And here you have a sentry, guards. You have a guard guarding that gate, and one guard opens and close, open and close. Is there any meaning there? Is there any meaning there? மதுகள்லாம் உடைந்து செதற இருக்குது, ஆனா கேட் மட்டும் தான் இருக்குது. அந்த கேட்ல அங்க காட்லாம் போட்டுக்கிட்டு அங்க காட் காவல் காக்குறாரு. பிறகு ஆளுங்க பாதையில வரும்போது திறந்து விடுறாரு, அப்புறம் சாத்துறாரு, திறந்து விடுகிறாரு, சாத்துறாரு. அர்த்தம் இருக்குதா? அர்த்தம் இருக்குதா? மது இருந்தா பரவாயில்ல, அங்கதான் மது எல்லாம் உடைந்து இடிந்து இருக்குத. எதிரி வர்றதுக்கு, மற்றவங்களாம் வர்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது, பல வழிகள் இருக்குது. So when we talk about broken wall, we are exposed. We are exposed to our enemy. We are exposed to a lot of things. So when we talk about broken wall, we talk about losing protection or security. இன்னைக்கு உடைந்த மதுகள் என்று நம்ம பார்க்கும்போது நம்முடைய பாதுகாப்பு என்னங்க? பாதுகாப்பு இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம். We have lost our protection and security. There is no more what? Prevention of other elements coming into our territory. There's no prevention, there's no protection, there's no security, there is no prevention. அங்க தடவத்துக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க, எல்லாம் வரும் உள்ள, வரக்கூடாதெல்லாம் உள்ள வரும். ஹராம் ஹராம்னு சொல்றாங்க, அந்த ஹராம்லாம் எங்க வரும்? ட்ரம்ப் திரும்ப வருகிறார். ட்ரம்ப்னா யார் தெரியுங்களா? டொனால்ட் ட்ரம்ப். டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து அவர் மீண்டும் இந்த 20 நாளைக்கு அவர் திரும்ப இனாகுரேஷன் ஆஃப் டொனால்ட் ட்ரம்ப், சரிங்களா? அவர் திரும்ப பிரசிடென்ட் ஆக, இப்போ எலெக்ட் பிரசிடென்ட், நாளையிலிருந்து அவர் தான் பிரசிடென்ட், அவர் தான் பிரசிடென்ட். ஆனால் அவர் பிரசிடென்ட் ஆவதுக்கு அவர் எடுத்த பல தீர்மானத்தில் ஒரு முக்கியமான தீர்மானம், அவர் சொல்றார், போர்டை வந்து என்ன செய்யணும்? என்னங்க, அவர் கட்டின அந்த மதுகளை கண்டினியூ பண்ணணும். கண்டினியூ. we must, அவர் சொல்றார், we must secure our border. We must secure our border. That is what Trump is saying. We must secure. Why must we secure our border? Because if the border is secure, unwanted elements will be prevented. Prevented. So the other word is prohibited. Prohibitedna தெரியுங்களா? Prohibitedna இனி dilarang masukனு போடுவாங்கல்ல, dilarang masuk. ஆனா நீங்க பாருங்க, dilarang masuk போட இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கும்? என்ன இருக்கும்? சும்மா போட மாட்டாங்க dilarang masuk. dilarang masuk போட இருக்கிற அந்த சைன் போர்டு எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? கேட் கிட்ட இருக்கும், சரிங்களா? ஏன் கேட் கிட்ட இருக்கும்? அந்த கேட் சுத்தி என்ன இருக்குது? ஃபென்ஸ் இருக்குது. அல்லையா? ஆண்டி கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க, பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஆண்டி. அந்த கேட் சுத்தி ஃபென்ஸ் இருக்குதுங்க. ஃபென்ஸ் போட்ட இடத்துல தான் அங்க ஒரு போர்ட் போடுறாங்க. என்ன போர்ட் போடுறாங்க கேட் கிட்ட? dilarang masuk. Unwanted people enter means what? என்னங்க? தேப்பாவா? அவ்வளோ தூரம்லாம் இல்லை, நம்மளுக்கு அந்த லைசன்ஸ்லாம் இல்லை, சரிங்களா? That means they say it's prohibited area. It's prohibited. Tempat dilarang masuk, சரிங்களா? So நம்ம மிஞ்சி என்ன சொல்லுவோம்? akan didakwa. Akan didakwa. When the area is prohibited, it is prohibited by law, you know.
It is prohibited by law. Then you enter there, the owner can what? Can call the police and arrest you. And you can be charged in the court. And you have to pay a fine. You have to pay a fine. Because it is a prohibited area. Broken wall also means what, You know, the wall of Jericho was not just a wall. எரிக்கோடைய மதில்கள் அது மதில்கள் மட்டும் இல்லைங்க. எரிக்கோடைய மதில்கள் அது வீடு வீடு அடைந்த மதில்கள். Hallelujah. It was a what? Wall where houses were located. Remember the spies, how the spies got down? How did the spies got down? What was there? You read the Bible says there's windows. They were sent down through the window with a rope. Why? It was a house. The walls were so big enough that they could be occupied. So, those days, they built walls that big that it can be an abode, a shelter, a home. Hallelujah. A wall can also mean that. So when a wall is broken down, all this is absent. All that I mentioned earlier is absent. ஒரு மதில்கள் உடைந்து போனா இந்த காரியமெல்லாம் என்னங்க இழந்ததாக இருக்குது. பாதுகாப்பு இழந்தப்படுது, தடுப்பு இழக்கப்படுது, இல்லம் அது இல்லாம போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது. சரிங்களா? So likewise in our life, there's not only physical walls, there are also spiritual walls. நமக்கு வேற என்ன இருக்குதுங்க? ஸ்பிரிச்சுவல் வால்ஸும் இருக்குது, ஆவிக்குரிய இருக்கிற மதில்களும் உண்டு. சரிங்களா? இந்த ஆவிக்குள்ள இருக்கிற மதில்கள் உடைந்து போனா நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பாதுகாப்பு இல்லாம போயிருங்க, தடுப்பு இல்லாம போயிருங்க. அது தங்க கூடிய நிலையில இல்லாம போயிருங்க. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்க தங்க விருப்பப்பட இருக்கிறாரு? இல்ல இயேசு எங்க தங்க விருப்பப்பட இருக்கிறாரு? The Bible says you are the temple of the Holy Spirit. Jesus said, I come knocking at where? Your house door? No, God says He is knocking at your door, your heart. Because that is the place He wants to occupy. That is His home. Jesus' home is your heart. இயேசுடைய இல்லம் உங்க இருதயங்க. அங்க தங்க விருப்பப்பட இருக்கிறார். அங்கிருந்து உங்களுக்குள்ள ஆளுகை செய்ய, நல்லா கேளுங்க, அங்கிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்ய இயேசு விரும்புகிறார். சரிங்களா? அதனால தான் உள்ளத்தை கொடுக்கும் போது பாதி கொடுக்கக்கூடாது, இல்லை 99% கொடுக்கக்கூடாது. என்னங்க? 100% கொடுக்கணும். When you give your heart, you don't give 50% or 99%. Oh, I've given 99%. You still keep 1%. Jesus says, செல்லாது. He wants 100%. That's what Paul says. I die, you live. It's no longer I that live. When Paul says, it's no longer I that live, he says, 100% I'm not there. Who's there now? Jesus. Christ is there. When John says, I decrease, he increase, what does it mean? நான் சிறுகவும் அவர் பெருகவும் என்ன அர்த்தங்க? ஏன் நம்ம சிறுகணுங்க? சொல்லுங்க. ஏன் நாம் சிறுகணும்? Why must we decrease? Lavinia, why must we decrease, ma? You know, when you decrease, you go up or you go down? என்னங்க?
you go down, you don't go up. Only when you increase, you go up. So I come with my definition. The moment you go down, Christ will go up. That means, யார் தலை தூக்குறது? யாருங்க தலை தூக்குவாங்க? நீங்களா இயேசுவா? இயேசு தலை தூக்கி நிற்பாருங்க. Then he will be the leader. He will be the one that leads, because you have decreased. You have gone down. You have brought yourself down. You have humbled yourself. When you decrease, you humble. When you allow Jesus to increase, he is exalted. Hallelujah. The moment you decrease, you humble yourself. When you let him increase, you exalt him. Jesus is to be exalted. இங்க ஏமேன் சொல்லணும், நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. ஏன்னா நீங்க இன்னும் தலை தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? We should say amen there when I say Jesus is to be exalted. Hallelujah. தேவ ஜனமே, நான் மாறணுங்க. நான் மாறினா தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய இருக்கிற வாழ்க்கை மாறும். பாஸ்டர் ஜாய் அருமையான ஒரு ஜெபத்தை செஞ்சாங்க. ஹல்லேலூயா. தேவ ஜனமே, இன்னைக்கு நாம் தொடப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு நாம் அனல் அடையக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம வெதுவெதுவாக இருக்கிறோம். பாஸ்டர் ஜெபிச்சாங்க தெரியுங்களா? அனல் இல்லாமவும் குளிர் இல்லாம இருக்கிறோமா? ஹல்லேலூயா. We are neither hot nor cold. Why? We are lukewarm. We are lukewarm Christians. As long as we are lukewarm Christians, God says, I will spew you from my mouth. வாந்தி பண்ணிடுவேன் என்று சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் வாந்தி கோலத்தில் இருக்கிறோம். வாந்தினா என்ன தெரியுமாங்க? வாந்தி செண்டு போட்டு வர்றது இல்லை. வாந்தி மேல உங்க மேல வாந்தி இருந்துச்சுன்னா கிட்ட போனா எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? நறுமணம். அப்படியா? வாந்தி, ஒருத்தவங்க வாந்தி உடம்பெல்லாம் வாந்தி நிலையில இருக்கும் போது கிட்ட பண்ணீங்கன்னா நாரங்க. நாரம், வாசனை இல்ல, நாரம். You will be smelling. You won't be what? You won't be having a scent, a beautiful scent. So church, we need to change. Okay, I got some things. There's a lot of things to be said, but I want to finish this in 10 minutes. 10 நிமிஷத்துல இந்த காரியத்தை நான் முடிக்க ஆசை இருக்கு. நிறைய காரியம் இருக்கு சொல்ல, ஆனா பரவாயில்ல, அதெல்லாம் விட்டுருவோம். What are some example of spiritual broken walls? What are some examples of spiritual broken wall? உடைக்கப்பட்ட ஆவிக்குடி இருக்கிற மதில்கள், சில உதாரணங்கள். சில உதாரணம் நிறைய இருக்குது, ஆனா 7 உதாரணம் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். உதாரணம் என்ன தெரியுமாங்க? First example of spiritually broken walls. Spiritually broken walls. ஆவிக்குடிய இருக்கிற உடைந்த மதில்கள். சரிங்களா? என்னன்னா fear. என்னங்க? fear, பயம். உங்களுடைய பாதுகாப்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? பயம் தான் வரும். At the moment you lose your protection, fear will creep in. மதில் இருக்கிற போது தைரியம் வரும் இல்லைங்களா? The moment you have the wall up, you will be bold. But when the wall is broken, fearful hearts can lead to negativity. Do you know that? Fearful heart can lead to negativity. உங்களுக்கு பயம் இருதயம் வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே எப்படி நீங்க பாப்பீங்க? தப்பு தப்பா பார்ப்பீங்க. நேரா பார்க்க மாட்டீங்க. ஒரு தைரியத்தோட பார்க்க மாட்டீங்க. Can lead to negativity. Speaking ill of others.
when you have fear, you don't speak good of others. You speak ill of others. Because you have no confidence. You have no confidence. And fear always lead to quarreling. Do you know that? That's what happened to the children of Israel in the wilderness. They allowed fear to what? Capture them. So you see, they don't speak positively. They don't speak good of Moses. They always speak ill of Moses. And at the same time, among them, what happens? Murmuring and quarreling. Murmuring and quarreling. This is what happens when spiritual pride, blindness. When spiritual blindness comes, this is what happens. Second thing, when the spiritual wall is broken, you know what will happen? When the wall is broken, protection is gone, security is gone, what came? Stress. Fear came. Secondly, what will come? When there's fear, stress will come. When stress come, okay, tell me why stress come. யாருங்க இந்த அழுத்தம் வருது வாழ்க்கையில்? அழுத்தம் எப்போ வரும்? டாக்டரை போய் பார்த்தேன். அவர் கேட்குறாரு, why your pressure so high லா? அவர் கேட்குறாரு, உன் ப்ரெஷர் ஏன் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது? காரணம் என்ன? அன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை கூட இருந்துச்சு எனக்கு. I had quite a number of problems. I've been thinking so much that my pressure went up. You know why? I'm stressed. And stress brought what, worry. Stress will bring what? Worry. கவலைங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? சில பேர் மூஞ்சில ஒரு சிரிப்பு இருக்கும், ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் அது உண்மையான சிரிப்பு இல்லை. தெரியுமா? என்ன எல்லாம் நீங்கெல்லாம் ரொம்ப ஐ டெல் யூ, வி ஆல் நடிகன்ல நல்லா நடிக்கிறோம். சரிங்களா? How are you sister? How are you brother? All fine. ஒரு சிரிச்சுக்குவோம். சரிங்களா? அப்புறம் பார்த்தா மூஞ்சி என்ன ஆயிரும்? தொங்கிரும். சரிங்களா? Why? You cannot hide the stress in you, which is caused by the worry in you. You are worrying. Because worrying brings what? Unsureness. இன்னைக்கு கவலை என்ன கொண்டு வருதுன்னா நிச்சயமில்லாத நிலை. Why there is unsureness? Because there is no stability. What is not there? What is absent? Stability. Who gives you the stability? Bible says, my God is my rock. Hallelujah. என்னுடைய வேதம் என்ன சொல்றாங்க? என் தேவன் என் கண்மலையின் தேவனாக இருக்கிறார். அவர் புத்தி உள்ளவன் புத்தி இல்லாதவன் பத்தி பேசினார் இயேசு. புத்தி உள்ளவன் எங்க கட்டுறானா? எது மேல கட்டுறானா? கற்பறை மேல கட்டுறானா? அந்த கற்பறை என்னவா இருக்குது? அஸ்திபாரமாக இருக்குது. ஹல்லேலூயா. The wise man builds the house upon the rock, because that rock is the foundation. If Jesus is your foundation, you are stable. And if you are stable, you won't be worrying. There's no unsureness. You are sure. Hallelujah. When Jesus is in the boat, you can be sure that the boat is not going to sink. இயேசு படகுல இருந்தா அந்த படகு முழுகாது. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா காற்றையும் கடலையும் அகற்றக்கூடிய தேவன் உங்க அருகில் இருக்கிறார். The God who can command the wind and the sea is in the midst of you. In the midst of you.
ஸோ த செகண்ட் பேசிக்கிட்டே போவேன், டைம் இல்லை. ஓகே, I got few minutes more. The third thing, insecurity. What happens is insecurity. Spiritual walls broken brings insecurity. பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை. நம்முடைய பாதுகாப்பு நம்முடைய தேவன்க. Hallelujah. If God is for you, who can be against you? கர்த்தர் உங்கள் அருகில் இருக்கும்போது யார் உங்களுக்கு எதிர்ப்பாய் நிற்பாங்க? நேமியாவுக்கு நல்லா தெரியும், கர்த்தர் என்னோட இருந்தா எனக்கு பயம் இல்லை, எனக்கு பயம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு பாதுகாப்பு அவராக இருக்கிறார். அடுத்தது என்ன தெரியுமாங்க? when your walls are broken, sin will prevail. பாவம் அந்த இடத்துல தங்குங்க. என்னைக்கு உங்களுடைய என்னங்க மதில்கள், ஆவிக்குரிய மதில்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா, அப்ப அந்த இருதயத்துக்கு பாவம் நுழைவதற்கு ரொம்ப வசதியாயிருச்சு. என்னங்க அமெரிக்கால அவங்க சொல்றாங்க, ட்ரம்ப் சொல்றாரு, பல விதமான ட்ரக்ஸ்லாம் எங்க வருது, மெக்சிகோல இருந்து கனடால இருந்து அமெரிக்காக்குள்ள வருதான். டிராஃபிக்கிங், சரிங்களா? டிராஃபிக்கிங், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், child trafficking, children are indeed kidnapped, or children kidnapped somewhere else are brought into America. Why? They are saying their border is not closed, it's not secured. So sin, and when sin comes, you know what sin also will bring? Anger. Hallelujah. That is another problem. When your walls are broken, உங்களை பார்த்தா நீங்க எப்படிங்க, கடிக்கிற நாய் மாதிரி தான் இருப்பீங்க. எப்படி இருப்பீங்க? கடிக்கிற. உங்களை பார்த்தா நாய் இருக்குதுங்களே, அதுக்கு சாப்பாடு போட்டு பிறகு அந்த சாப்பாடு எடுக்க பாருங்க, ஓனரா இருந்தாலும் அப்படி செய்யுது. எல்லா நாய் இல்லை, ஆனால் சில நாய் ஓனர் அந்த சாப்பாடு எடுத்தாலும் anger. Why is there so much of anger in the church? சபையில ஏங்க அவ்வளோ ஆத்திரம் கோபம்? ஏங்க முறைக்கிறீங்க? சிரிக்கிறான்ல, ஒருத்தவங்களை பார்த்து நீங்க சிரிச்சு ஒரு கட்டிப்பிடி கொடுங்க. இந்த கட்டிப்பிடி வைத்தியம் ஆண் பெண் அப்படி அம்மாவா இருந்தா பரவாயில்ல, சரிங்களா? அப்படி நீங்க செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நீங்க என்னத்தை இம்பார்ட் பண்றீங்க? When you smile and you embrace somebody, what are you imparting? Not anger, you are imparting love. Hallelujah. We are very selective who we want to impart love. Okay, I go on. Then the next thing, what happens? When your spiritual wall is broken, erosion of morality. Erosion of morality. Erosion na தெரியுங்களா? இன்னைக்கு நிறைய மலையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த மண்ணு சரிஞ்சு விழுவும், சரிங்களா? சரிஞ்சு விழுவும். When erosion takes place, earth will start what? When heavy rain comes, you can see the whole half of the hill will come down. Why that happens? Because they have cut all the trees, one. Because they have not substituted it with what? With grass or something. Erosion happens because the earth is bare. The earth is bare. There's nothing. There's no grass or tree to hold the earth. Erosion of morality. Today,
in the world, what's happening? They say good is bad, bad is good. Today, they are sanctioning evil. They are bringing another sex. What sex is that? Transgender. There's only two gender, male, female. Now they are saying, இவன் ஆம்பளையும் இல்லை பொம்பளையும் இல்லையா. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நடக்குது. தேவ ஜனமே, erosion of morality. Then after that, the last one, personal relationship. When your spiritual wall is broken, you will have all kind of relationship problem. Husband with wife, mother with son, daughter, father with, and then within the relatives, a lot of tension. சரிங்களா? வீட்லயே இப்படின்னா சபையில் எப்படி இருக்கும்? வீட்லயே உறவு சரியில்லை, சபையில் உறவு சரியா இருக்குமா? நினைச்சு பாருங்க. உறவுகள்ல பாதிப்பு வரும். These are some of the problems that can occur when the spiritual wall is broken. So the next time I preach, I will be talking about rebuilding spiritual walls. Rebuilding or restoring spiritual walls. Let's look to God in prayer. வாருங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபத்தில் இருப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, ஐயா, எங்களுடைய மதில்கள் உடைந்து கொண்டு இருக்குது ஐயா. உடைந்து இருக்கிறதுனால பாதுகாப்பு இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம், தடுப்பு இல்லாதவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஐயா. ஆமையா, எங்களுடைய வாழ்க்கையில கண்டதெல்லாம் உள்ள பிரவேசித்து கொண்டு இருக்குது சுவாமி. அதனால நாங்கள் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஐயா. Lord, because our spiritual wall is broken, Lord, all kinds of unwanted elements are entering our life, Lord. We have anger problem, we have stress problem, we have, Lord, problem of morality, relationship problem. Lord, we are entering into situation where we are so lost, Lord. So lost. The church is so lost, Lord. So much so, when it comes to spiritual thing, there is no delight, Lord. ஆண்டவரே, ஆவிக்குரிய காரியம் பிள்ளைகள் அதை கேள்விப்படும் போது அவங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை இல்லையா. அவங்களுக்கு அது வேண்டா வெறுப்பாக இருக்கிற ஒரு நிலையாக இருக்குதையா. மாறணும் சுவாமி, இந்த நிலைமை மாறணும். இந்த நிலைமையை மாற்றி கொண்டு வர இருக்கிறவர் நீர் ஒருவர் ஐயா. ஆகிய சபையில் ஆண்டவரே, எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் நீர் அப்புறப்படுத்தி ஆண்டவரே ஒரு விடுதலையை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Oh yes, Lord, grant us the liberty, the freedom, Lord. For your word says, when the Son sets you free, you will be free indeed. Lord, we want that freedom, Lord. Know the truth and the truth will set you free, you said, Lord. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும். ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட விடுதலை திருச்சபையிலே வர வேண்டும் ஐயா. ஆண்டவரே, புதுப்பிக்கக்கூடிய நிலையில, மீட்டு எடுக்கக்கூடிய நிலையில நீர் மட்டும் இருக்கிறீர் ஐயா. ஆகியா சபையை மீட்டெடும் ஐயா. மீட்டெடுப்பேன் என்று சொன்னேன், சுகத்தை கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னேன் ஐயா. நான் இந்த ஜனங்களை நடத்துவேன் என்று சொன்னேன் ஐயா. நடத்தும் சுவாமி, எங்களை நடத்தும் ஐயா, எங்களை நடத்தும் சுவாமி. ஐயா, ஆறுதலை மீண்டும் திருச்சபையிலே நீர் மீட்டெடுக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, bring your comfort back. Restore your comfort, Lord, in the church. Yes, Lord. Only you can do, Lord.
There are so many families, Lord, that need comfort, Lord, that need consoling, Lord. There are so many people who are going through all kind of sickness, Lord. பல விதமான வியாதியை விதமாக கடந்து போகக்கூடிய நிலையில அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஐயா. ஏன் இந்த வியாதி என்று நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பாதுகாப்பை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே மீட்டெடும் ஐயா, உம்முடைய ஜனங்களை மீட்டெடும் ஐயா. உம்முடைய ஜனங்களை உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். சபையாக நின்று பாடல் 540வது பாடல் குதூகலம் கொண்டாட்டமே. Church, we shall rise and sing song 540. We will give the second offering. It will go to the social concern. ஜெபிப்போம். Let us pray. Father, we thank you, Lord Father, that, Lord, we pray for the offering that is taken for social concern. Father, we pray that you will use this, Lord Father, you will teach us to use, direct us to use for the social concern according to your leading. We pray, Lord Father, that you will bless those who are in needs through our offering that we are using, Lord. We commit this time unto your hands, Lord. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Please be seated. We'll go through the announcement. The flowers that grace the sanctuary this morning is contributed by the church, and also the coffee fellowship that is after the church contributed by the church itself. So please join us in our coffee fellowship. I can see a few people, and 2 or 3 of them, தெரிஞ்ச ஆளு தான் இல்லைன்னு சொல்ல. I think Sister Nancy and the husband is here, Mr. Amos தான் அவங்க பேர். Yeah, so let us welcome them in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Other than, நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்களா நீங்கள் வாங்க. Please join us in our coffee fellowship.
After church today, there's a first LCC meeting after church, the conference room. So so all leaders, please take note on this. I'll go to the TAC prayer later. Thursday, choir practice as usual. Friday, MYAF prayer. This coming Friday, MYAF is leading the prayer. So all MYAF, வாங்க உதவி செய்யுங்க ஜெபத்தில் நம்ம வழி நடத்துவோம். Okay, morning prayer as usual. Sunday service as 9 a.m. Our first local conference on the 28th of January 2025 at 7:30 p.m. in the mini hall. Okay, first local conference is on the 28th of January 2025, Tuesday, 7:30 p.m. at the mini hall. Worship and music committee, this is also repetitive fellowship. Car park, we appreciate all members to park their cars according to the parking lot. ஒழுங்கா நீங்கள் பார்க் பண்ணா நம்ம கிளைம் பண்ணிவிட்டு 500 ringgit நீங்கள் கட்டணும். இட் கோஸ் டு த மினிஸ்ட்ரி. அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன், கரெக்டாக பார்க் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, ப்ளீஸ் பார்க் அக்கார்டிங் டு த பார்க்கிங் லாட்ஸில். Okay, other than that, I'll just go through two things here. Board of Evangelism has organized vision casting, that's the theme. It's on the 25th January 2025, 9:30 a.m. to 4 p.m., TMC PJ. The last date of registration is 22nd of January, according to the poster that is written there. So please see Uncle Achu and give your names. I know it's quite fast, but the Bible says the best wine is kept at the last. So when you go give your name last minute, you are the best wine. So please see Uncle Achu give your name, and Uncle Achu will share in the North and South group so that you all will have better information there. Okay, I think done ready. Another one is TAC prayer gathering. This is through Zoom. 21st January 2025, 8 p.m. to 9:30 p.m. It's through Zoom. Okay, this one also Uncle Achu will share on the group so that you will get the Zoom link and all that. Okay, for anything regarding evangelism and all, please see Uncle Achu, he will brief you all better. And that's all I have here, and we'll call Pastor to give us the benediction. பாருங்கள், நாம் எழுந்து நின்று இவ்விதமாக இறுதி ஜெபமும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்ம டாக்டர் ஜான் கோயில்பிள்ளை நம்முடைய ஜெபிப்போம். Let us pray. கர்த்தாவே, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே அசைவாடும் ஆவியானவரின் மகத்துவமான பிரசன்னத்தில் உம்மை ஆராதிக்க, துதிக்க, போற்ற, உம்முடைய ஜீவ வார்த்தை வாசிக்கவும் கேட்கவும் கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த உம்முடைய வார்த்தை, உம்முடைய தாசன் மூலமாக கொண்டு வந்த வார்த்தை கர்த்தாவே, இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்திலே எழுப்புதலை குறித்தும் மீட்டுக் கொள்வதை குறித்தும் புதுப்பிக்கப்படுதலை குறித்தும் நீர் எங்களோடு பேசினீர். ஆரம்ப நாட்களிலும் கர்த்தாவே, இந்த புதிய வருடத்தில் எங்கள் சொந்த வாழ்க்கையிலும், சொந்த குடும்பத்திலும், திருச்சபையிலும், தேசத்திலும் ஒரு எழுப்புதல் வருவதற்கு நீர் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். Father, we thank you for your word for us this morning. That this new year, beginning of this year, we are reminded, Lord, that this year is going to be a year of reviving, year of restoring, and the year of renewing our covenant with you that you have made and called us to serve you. கர்த்தாவே, எப்பொழுதும் நீர் பேசுகிறவர், எப்பொழுதும் நீர் எங்களை அழைக்கிறவர், எப்பொழுதும் நீர் எங்களை அனுப்புகிறவர். Father, we thank you that you are God who speaks to us
You are God who calls us. You are God who sends us. Thank you. We praise you. Father, we pray that as we have heard your word, that our focus for this year will be a year of reviving. A revival in our own personal lives. To read your word, to spend time in prayer, and to walk with you. புதிய ஆண்டிலே கர்த்தாவே, எங்கள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஒரு எழுப்புதல், வார்த்தை வாசிப்பதும் தியானிப்பதும் உம்மோடு நடப்பதும் கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கையிலே நீர் எங்களோடு நடந்து எங்களை வழி நடத்தி எங்கள் வாழ்க்கை கர்த்தாவே பலப்படும் பொழுது திருச்சபையின் வாழ்க்கையும் பலப்படுகிறது. நீர் எங்களை பலப்படுத்துகிறது. உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை வழி நடத்த அன்பின் பிதாவே, மகத்துவமான உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய வார்த்தையின்படி சுகவீனர்களுக்கு சுகம் தருகிறேன், பலவீனர்களை பலப்படுத்துகிறேன். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் மத்தியிலே பலவீனமாக சுகவீனமாக இருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் பலப்படுத்தும், சுகப்படுத்தும். உம்முடைய பிரசன்னத்தின் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பி அநேகருக்கு உற்சாகமாக இருக்க நீர் கிருபை செய்தார். தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை ஆசீர்வதியும். திருச்சபை ஊழியங்கள், ஓய்வு நாள் பாடசாலை, வாலிபர் சங்கம், பெண்கள் மத்தியில் நடைபெறும் ஊழியங்கள், மெதடிஸ்ட் பெண்கள், முதியோர் சங்கம், யாவற்றின் மூலமாக கர்த்தாவே உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எல்லா மக்களுக்கும் சென்று சேர நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். உடைய பிள்ளைகள் புதிய வாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும். தொடர்ந்து கர்த்தாவே திருச்சபையில் நாங்கள் ஐக்கியம் கொள்ளும் பொழுதும் ஐக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதி. ஒருவரோடு ஒருவர் நாங்கள் பேசும் பொழுது, பழகும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்த பலப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்கிறார். தொடர்ந்து எங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதி, அதிபதிகளை ஆசீர்வதி, ஞானத்தோடு விவேகத்தோடு தேசத்தை நடத்த நீர் கிருபை தந்தரணும். இந்த நாள் வருகிற வாரம், வருகிற மாதம் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்க எங்கள் இரட்சகரும் எங்கள் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவே மாறாத அன்பு நிமித்தம் வேண்டுகிறோம் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் தேவ கிருபை, தேவ சமாதானம், தேவ ஆசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். நீங்கள் அமரலாம். தயவு செய்து ஐக்கியத்தில் தங்கி நீங்கள் போக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறீர்கள். போதுகராக நாங்கள் முன்பாக இருந்து உங்களை வரவேற்போம். We pastors will be in front there to welcome you. Thank you. God bless.